ఏ శిక్షకైనా మీరు తయారుంటామని చెప్పారు, కానీ ఇంతవరకు కూడా రాలేదు. మేము విత్డ్రా చేసుకున్నందుకు మాకు ఇబ్బంది లేదు. మీరు ఎప్పుడు చెప్పారు ఆ మాట కూడా. మా సభ్యులు మాట్లాడినందుకు నిరసనగా మేము వాకౌట్ చేస్తున్నాం. హాయ్, హలో, నమస్తే. వెల్కమ్ టు జెమినీ న్యూస్. రాజధాని నగర ప్రత్యేక వార్తల సమాహారం గ్రేటర్ న్యూస్ కి స్వాగతం. హైదరాబాద్ లో 3 రోజుల పాటు జరిగే ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ మార్ట్ ప్రదర్శన ప్రారంభమైంది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ తో పాటు భారతదేశంలోని 20 రాష్ట్రాల తమ పర్యాటక ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ప్యాకేజీలను ప్రదర్శిస్తున్నాయి. భారత్ తో పాటు దుబాయ్, నేపాల్, శ్రీలంక, థాయిలాండ్ దేశాల పర్యాటక సంస్థలు ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గొనడం విశేషం. Well, this time the India International Travel Mart is happening in Hyderabad, firstly in a new state, that's Telangana. Hearty congratulations. And happening in Hyderabad since the last 14 years now. And this time one of the biggest participation from all over the world, people are participating up there at this event. Nearly 20 new destinations, international destinations like Mauritius is participating in it. We have participants from entire Europe, UK, selling UK and Europe. And then from Malaysia, from Sri Lanka, from Dubai, Thailand, the different participants who have come here. But apart from it, virtually the entire Indian states, right from Kashmir to Kanyakumari to virtually the northeast to Gujarat, we have participants here under one roof. We have hotels, resorts, destination to tourism boards, wherein we can get information on various states, what are here, different attractions in each state, what are the places to see, at what budgets, and as per your budget, everything can be customized as a ready-made packages, both available in this place. Well, I think in New Telangana, I think they have one of the very fortunate destinations which they can offer virtually the entire. I think other than the snow and the desert, you have everything to offer together, and there's so much to more. But at the same time, Telangana and Andhra Pradesh, they have their own distinct identities in terms of destinations that are there with regard to heritage or religious travel. And there's quite a more and more on the plate what we have to offer than most other states in India. So I think it's a great opportunity. Hyderabad is a fantastic destination for people to visit. There's so much of heritage, culture, cuisine that people can explore here in Hyderabad, whether it's regard to corporate travel or come on a holiday, or you can have even a holiday in Hyderabad just to experience the cuisine, the food of what we have to offer here in Hyderabad, sir. ప్రమాదాలు ఎప్పుడు చెప్పిరావు. కొన్నిసార్లు ఊహించకుండానే వస్తాయి, మరికొన్నిసార్లు ప్రమాదాలు మనమే కొని తెచ్చుకుంటాం. ఆకోకే వస్తుంది హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా ద్విచక్ర వాహనం నడపడం. ఫలితంగా వేలాది ప్రాణాలు నేలకొల్లుతున్నాయి, ఎంతో మందిని అనాథలుగా మారుస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరంలో రోడ్డుపై తిరిగే 80% వాహనాలు ద్విచక్ర వాహనాలే. హైదరాబాద్, సైబరాబాద్ లో కలిపి మొత్తం 10 లక్షలకు పైగా ద్విచక్ర వాహనాలు రోజు రోడ్లపై తిరుగుతాయి. 2013 సంవత్సరంలో 2400కు పైగా రోడ్డు ప్రమాదాలు హైదరాబాద్ లో జరిగాయి. 447 మంది మృత్యువాత పడ్డారని అధికార గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. 2014 సంవత్సరంలో ఆగస్టు మాసానికి 1700 వరకు రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగ్గా అందులో 539 ద్విచక్ర వాహనాలు ప్రమాదానికి గురయ్యాయి. 60 మందికి పైగా ద్విచక్ర వాహనదారులు మృత్యువాత పడ్డారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది శిరస్త్రాణం ధరించకపోవడం ప్రమాదాలకు అసలు కారణం. బైక్ మీద నుంచి కింద పడి తలకు గాయమై మరణిస్తున్నారు. చాలా మంది బతికినా అంగవైకల్యంతో బతుకుతున్నారు. అయినా నేటి యువత హెల్మెట్ పెట్టుకోవడం అంటే ఇష్టం చూపడం లేదు, బాధ్యతను గాల్లోకి వదిలేస్తున్నారు. హెల్మెట్ గురించి హైదరాబాద్ యువత ఏమంటుందో వారి మాటల్లోనే విందాం. It feels so hot while driving bike, and the weather is also too hot. So you are not using helmet, but it will use when it is necessary. It is for uncles, not for students. హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోతే సైడ్ చూడడానికి రాదు. దాని గురించి ఎక్కువ పెట్టుకోరు. అంటే కొంత స్టూడెంట్స్ అయితే స్టైల్ గా అంటే ఎక్కువ శాతం వాడరు, కొందరు స్టైల్ గా
హెయిర్ స్టైల్ పాడతారు వాళ్ళు అంటే దుమ్ము అంటే ఆ పొగతోటి హెయిర్స్ ఊసిపోతాయని దానివల్ల హెయిర్ ఖరాబ్ అవుతుంది అని చెప్పి అంటే యూజ్ చేస్తాం ఎప్పుడు కదా కాలేజ్ డేస్కి తీసుకురావడం ఎందుకని చెప్పి తీసుకురాలేదు. ఇష్టం లేదన్న యూజ్ చేయడం, అంటే ఇష్టం లేదు యూజ్ చేయడం, ఎందుకు ఫేస్ అందరికి కనిపించాలి కదా. వై యూ డోంట్ వేర్ హెల్మెట్? So actually we are coming from short distance, that's the reason we don't wear. Otherwise we are coming from far distance, we can wear it. You think even short distance is No, it's not risky, but we know driving like not perfectly but we'll be at the safe side like that. We won't like what we say, we won't drive fast, we drive safely. but somebody hits you with fast, like no, what you can do? No, we try to avoid those things if possible. How much is there in our hands, we can avoid those things. హెల్మెట్ చెక్ చేయట్లేదు కాబట్టి హెల్మెట్ చెక్ చేయట్లేదు కాబట్టి హెల్మెట్ చెక్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇక చట్టం గురించి మాట్లాడితే హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా ద్విచక్ర వాహనం నడపడం చట్టరీత్యా నేరం. వాహనం వెనుకున్న వ్యక్తి ఖచ్చితంగా శిరస్నానం ధరించాలి. అంతర్జాతీయంగా 98 దేశాల్లో హెల్మెట్ ధారణకు సంబంధించి ఉత్తమమైన నిబంధనలు పాటిస్తున్నాయి. మన దేశంలో చాలా ఏళ్ల క్రితమే హెల్మెట్ యొక్క ఉపయోగాలపై పరిశోధనలు జరిగాయి. అయినా అమల్లో చాలా రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది. అందుకే నూతన రోడ్డు రవాణా భద్రతా బిల్ ముసాయిదాలో హెల్మెట్ ధరించకపోతే 2500 రూపాయల ఫైన్ ప్రతిపాదించారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో పోలీసులు 100 నుంచి 300 రూపాయల ఫైన్ విధిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయంగా నిర్వహించిన సర్వేల ద్వారా తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే హెల్మెట్ పెట్టుకోవడం వల్ల 40% ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు, 70% గాయాల బారిన పడకుండా కాపాడుకోవచ్చు. అందుకే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ హెల్మెట్ పై హైదరాబాద్ పాటు పలు నగరాల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. కేవలం పోలీసుల చలాన్ల నుంచి తప్పించుకోవడానికే హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలనుకోవడం మంచి పద్ధతి కాదని, మన సేఫ్టీ మనం చూసుకోవాలని ట్రాఫిక్ అధికారులు చెబుతున్నారు. వాహనం నడిపేటప్పుడు హెల్మెట్ ధరించడం ఒక అలవాటుగా మారాలని పోలీస్ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఖచ్చితంగా మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ లో హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలని ఉంది, అవునండి, రైట్. కానీ ఏమవుతుందంటే మోటార్ సైకిల్ కొన్నప్పటి నుంచే ఆ కాన్సెప్ట్ ఆయన బుర్రలోకి రావాలి. అంటే నేను మోటార్ సైకిల్ కొనుక్కుంటున్నాను అంటే ఖచ్చితంగా నేను హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. అది మీకు ఏమవుతుందంటే లైట్ గా తీసుకోవడం అంటారు చూడండి. ఈ లైట్ లేలో యాటిట్యూడ్ ఏదైతే ఉందో అదే హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోవడానికి ఒక కారణము. రెండవ కారణం ఏంటంటే ఏంటి, లైట్ లేలో అంటే వెరీ సింపుల్, చట్టాన్ని అతిక్రమించడమే. అంటే చట్టానికి విలువ లేకుండా పోవడం అనమాట. అంటే ఒక డ్రైవర్ దృష్టిలో చట్టం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తను ఒక డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఆయనకు తెలుసు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు కంపల్సరీ ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది. మోటార్ సైకిల్ నడిపేటప్పుడు హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలనే ప్రశ్నకి ఆయన టిక్ పెడతాడు, అవును అని టిక్ పెడతాడు, కానీ కాదు అని బిహేవ్ చేసుకుంటాడు బయట. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకునేటప్పుడేమో అవును, నడిపేటప్పుడు కాదు, డబుల్ స్టాండర్డ్. దాన్నే లైట్ లేలో పద్ధతి అయిపోయింది అది. సెకండ్ ఏంటంటే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇష్యూని తప్పు పట్టడానికి లేదు, కానీ సీరియస్నెస్ లేదు. అంటే డ్రైవింగ్ టెస్ట్ తీసుకునేటప్పుడు కంపల్సరీ హెల్మెట్ ఉండాలని, లేదంటే చిన్నప్పటి నుంచి స్కూలింగ్ అప్పటి నుంచి కూడా ఎడ్యుకేషన్, ట్రాఫిక్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది సరైన ప్రమాణాలతో కనుక ఇస్తే అది చాలా వరకు అంటే ఏంటి, చెప్పులు లేకుండా నడవకూడదు అనేది ఎంత సహజంగా ఉంటుందో నడిచేటప్పుడు. మామూలుగా అంతే కదండి, ఒక జనరల్ రూల్ ఏంటి, మామూలుగా బయటకు వెళ్తున్నాం అంటే చెప్పులు వేసుకుంటున్నాం. అంటే నేను మాట్లాడేది దేవాలయాల గురించి, పవిత్ర స్థలాల గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు. జనరల్గా రొటీన్ లైఫ్లో మనం చెప్పు లేకుండా బయట పెట్టాం, వెళ్ళాం. ఆ లెవెల్కి హెల్మెట్ వేసుకుండా బండి నడపకూడదు అనేంత ఎడ్యుకేషన్ కనుక ఇవ్వగలిగితే అది ఖచ్చితమైన దీనికి దారితీస్తుంది. హెల్మెట్ ధరించడంపై నిబంధనలు కఠినతరం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ పి రంగనాథం చెబుతున్నారు. హెల్మెట్ ధరించడమే కాదు, తలకు సంరక్షణనిచ్చే ప్రమాణాలున్నా హెల్మెట్ ధరించడం ప్రధానం. భారతదేశంలో హెల్మెట్ పై మరింత పరిశోధన జరగాల్సి ఉందని ఆయన చెబుతున్నారు. హెల్మెట్ ఉండడం వల్ల తగలబోయే దెబ్బ గానీ యాక్సిడెంట్ గానీ ఆగిపోతుందని నేను చెప్పటం లేదు. తగిలిన దెబ్బ, వచ్చినటువంటి యాక్సిడెంట్ తాలూకా తీవ్రత, దానిన వచ్చే దుష్పరిణామాలు, దానిన వల్ల వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు తక్కువ ఉంటాయని మాత్రం తప్పకుండా చెప్పగలం. ఇది రీసెర్చ్ ద్వారా, న్యూరో సర్జరీ హెల్మెట్ సంబంధించిన రీసెర్చ్ ద్వారా మనకు వచ్చినటువంటి మంచి పరిణామం. వ్యక్తులు ఎవరైతే వాహనదారులు, వినియోగదారులు వాళ్ళు చెప్తున్న కంప్లైంట్లు కూడా మనం తీసిపడే కాదు. ఇప్పుడు వాళ్ళ తల బరువుగా ఉంది అనిపిస్తుంది, చెమట ఎక్కువలాగా అనిపిస్తుంది, చాలా బరువులాగా అనిపిస్తుంది, కొంతమంది మెడ నొప్పి వస్తుందని కూడా ఒక కాలంలో కంప్లైంట్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా మనం తీసిపడే, దాని మీద ఇంకెక్కువగా రీసెర్చ్ అవసరం.
అంటే ఒక వస్తువుని తీసి పడేయడం అనకూడదు. ఇప్పుడు ప్రతి వాడకానికి దాని ఉపయోగం ఉంటుంది, చెడు ఉంటుంది. ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు ఆస్పిరిన్ గోళీ అని ఇస్తాం మేము. ఆస్పిరిన్ గోళీ అనేది హార్ట్ అటాక్ కానీ స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళకి కానీ తగ్గడానికి చాలా చాలా ఉపయోగకరమైన మందు. కానీ అదే ఆస్పిరిన్ రక్తం పల్చగా చేసి దానివల్ల వచ్చిన ఇబ్బందులు సన్నివేశాలు లేవా? అలాగని అంత ఉపయోగకరమైన మందును మనం ఇవ్వకుండా మానేయగలమా? హెల్మెట్ కూడా అలాంటిదే. హెల్మెట్ వల్ల చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ దాని మీద అందులోనే ఒక మెకానికల్ డివైస్ కాబట్టి, ఒక ప్రొటెక్టివ్ డివైస్ కాబట్టి ఇంకా ఎంత ఈ రోజున రీసెర్చ్ వచ్చింది, ఎంత సైన్స్ డెవలప్ అయింది. మంచి మోడల్స్ తీసుకొచ్చి ఇంపార్టెంట్ భాగానికి అంతా కూడా ప్రొటెక్షన్ ఉండేటువంటి విధంగా కానీ హెల్మెట్లు వచ్చినట్టయితే వాడకందారులు కూడా ఎక్కువ మంది వాడతారు. హైదరాబాద్ లో గతంలో హెల్మెట్ నిబంధనలు కఠినతరం చేసిన అమలులో ఇబ్బందులు వచ్చి నిలిపివేశారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు చూసి చూడనట్టు పోనిస్తున్నారు. కేవలం 10% ద్విచక్ర వాహనదారులు కూడా హెల్మెట్ ధరించడం లేదు. రోజుకు 300కు పైగా చలాన్లు వేస్తున్నామని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ అదనపు పోలీస్ కమిషనర్ జితేందర్ చెప్తున్నారు. Nothing is non-serious. Nothing is non-serious. We are doing serious only. హెల్మెట్ కూడా మేము 200-300 కేసెస్ ప్రతిరోజు బుక్ చేస్తున్నాం. సో యూ కెనాట్ సే దట్ వీఆర్ నాట్ సీరియస్. ఒక నెలలో 6,000 కేసెస్ వీఆర్ బుకింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్. బట్ అంటే కంపల్సరీ చేయమని లైక్ అదర్ స్టేట్స్ లైక్ మన కంపల్సరీ ఉంది. హూ ఇస్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ? లేకపోతే కంపల్సరీ లేకపోతే చలాన్ ఎట్లా చేస్తాం మీరు చెప్పండి. అంటే మీ భయం తక్కువ ఉంది. భయం అది వస్తుందినే ఇప్పుడు. దానికోసం ఇది రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ సేఫ్టీ 10 లక్షల మందిని రోజు నియంత్రణ చేయడం ట్రాఫిక్ పోలీసులతో అయ్యే పని కాదు. ఏది ఏమైనా ట్రాఫిక్ పోలీసుల కోసం హెల్మెట్ ధరించడం అన్న సంస్కృతి పోవాలి. మనం తప్పులు చేయకపోయినా రోడ్డు మీద ఏ వాహనమైనా స్పీడ్ గా కొట్టొచ్చు, లేక మన వాహనమే అదుపు తప్పి పడిపోవచ్చు. దేహంలో ప్రధాన అవయవమైన తలకు గాయం కాకుండా కాపాడుకోవడం ఎంతైనా అవసరం. ఇది పాఠశాల విద్య నుంచే విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించాలి. ప్రతి తల్లిదండ్రి ఇంటి నుంచి కుమారుడు కుమార్తె బైక్ మీద బయలుదేరే ముందు హెల్మెట్ పెట్టుకోమని చెప్పాలి. ప్రాణం పోయినాక అయ్యో అనుకునే కంటే ముందు జాగ్రత్తగా హెల్మెట్ ధరించి సురక్షితమైన ప్రయాణం చేయడం మన విధి. అందుకే వియర్ హెల్మెట్ ఆల్వేస్ అని అందరికీ చెప్పాలి. హెల్మెట్ పెట్టుకో. పర్లేదు, హెల్మెట్ పెట్టుకోమని చెప్పాను కదా. నా హెయిర్ జరిగిపోతుంది. పర్లేదు, మీరు పదండి. అయ్యో, హెల్మెట్ పెట్టుకుంటే బ్రతుకుండేది. జీవితాన్ని ప్రమాదాల పాలు చేసుకోవద్దు. దయచేసి హెల్మెట్ ధరించండి. గ్రేటర్ న్యూస్ లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే విత్ us. తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ మొత్తం ఒకే వేదిక మీద మన విశాఖ కోసం ఉదయం 10 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు మీకు నాన్ స్టాప్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఆడి పాడి అలరించే మీ ఫేవరెట్ హీరోయిన్స్, కడుపుబ్బా నవ్వించే నవ్వుల రారాజులు, మీ పవర్ఫుల్ హీరోస్ తో హై వోల్టేజ్ క్రికెట్ మ్యాచ్. మేము సైతం 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 నవంబర్ 30న ఉదయం 10 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు మీ జెమినీ టీవీలో. ఇదిలా ఉంది. పగిలిన మడమలతో మీ ఇమేజ్ కి గండి పడుతుంది. అందుకే క్రాక్ హీల్ రిపేర్ క్రీమ్. ఇది సందులను త్వరగా పూడ్చుతుంది, మడమలను చేస్తుంది సాఫ్ట్ మరియు బ్యూటిఫుల్. మడమలు కనిపిస్తాయి, బాగున్నాయి కూడా. ఎందుకంటే కాళ్ళే మీకు గుర్తింపు. వెల్కమ్ బ్యాక్. నిత్యం పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టే విద్యార్థులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో కూడా రాణిస్తున్నారు. విద్యతో మానసికంగా ఎదిగేందుకు ఉపకరిస్తే ఆటపాటలు శారీరకంగా ఎదిగేందుకు ఉపకరిస్తాయని చెప్తున్నారు. ప్రేరణ 2014 పేరిట సెయింట్ మేరీస్ కళాశాలలో విద్యార్థులు మెరిశారు. విద్యాలయాల్లో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు విద్యార్థులను ఉత్తేజవంతుల్ని చేస్తున్నాయి. కేవలం విద్య ఒక్కటే చాలదని విద్యతో పాటు ఆటలు, పాటలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా భాగమే అంటున్నారు ఎస్టీ మేరీస్ కళాశాల విద్యార్థులు. ప్రేరణ 2014 పేరిట 2 రోజుల కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. తొలి రోజు విద్యార్థులు చేసిన 3 రకాల కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి. విద్యార్థులు తమ స్టాళ్లను ప్రారంభించి వ్యాపారం చేయటం,
వారిలో నూతన ఆసక్తిని కలిగించింది. ఇక రెండో రోజు విద్యార్థులు చేసే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఫ్లాష్ మ్యాప్ డాన్సులు అలరించనున్నాయి. కాగా విద్యార్థులను అన్ని విధాలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డిపి రామారావు చెప్పారు. సెయింట్ మేరీస్ కాలేజ్ యూసఫ్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యి సుమారు 12 సంవత్సరాలు అవుతుంది. మేము గత 12 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఈ ప్రేరణ అనే కార్యక్రమాన్ని 2 రోజుల పాటు డిసెంబర్ నెల కానీ నవంబర్ ఎండింగ్లో కానీ చేస్తూ ఉంటాం. ఇందులో భాగంగా మనం బయట ఇతర కాలేజీల నుంచి కూడా విద్యార్థుల్ని వేరియస్ కాంపిటీషన్స్కి ప్రోత్సహిస్తాం. ఇవాళ సుమారు ఒక 50 కాలేజీల నుంచి సుమారు 800 మంది స్టూడెంట్స్ మా కాలేజీకి రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మా దృష్టి ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ అంటే కేవలం ఎగ్జామ్స్ రాసి ఏదో పాస్ అవి మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం కాకుండా వాళ్ళ ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అవ్వాలంటే ఇటువంటి కల్చరల్ కాంపిటీషన్స్, లిటరరీ కాంపిటీషన్స్, స్పోర్ట్స్ అన్నీ అవసరమని మా మేనేజ్మెంట్ ఉద్దేశం, మా ఉద్దేశం కూడాను. దాంతో విద్యార్థుల్లో ఉన్న అన్ని రకాల ఎబిలిటీస్ని బయటకు తీసుకురావాలంటే ఎగ్జామ్స్తో పాటు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా జరగాలి. దాంతో మేము మా స్టూడెంట్స్ని కాకుండా బయట వాళ్ళు కూడా వీటికి ప్రోత్సహిస్తాం. కాలేజీలో ఏర్పాటు చేసిన ఈవెంట్లో విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంతో విద్యార్థుల్లో వ్యాపార విధానంపై అవగాహన కలిగిందని చెప్పారు. కాగా ఇతర కళాశాలల నుండి వందలాది మంది విద్యార్థులు రావడంతో స్నేహబంధం పెరిగిందని అంటున్నారు. ప్రేరణ 2014 చాలా మంచి ఫెస్ట్, ప్రతి ఇయర్ జరుగుద్ది. చాలా ఫన్ ఉంటుంది. చాలా కాలేజెస్ వస్తాయి, వేరే వేరే కాలేజెస్, అండ్ స్పాన్సరర్స్ వస్తారు. సో వాళ్ళకి ప్రమోషన్ జరుగుతుంది మా ఫెస్ట్ లో. అండ్ వేరే వేరే కాలేజెస్ వచ్చేసరికి క్రౌడ్ పెరిగి ఇంకా ఎక్కువ బాగుంటుంది అనమాట. అందరూ కంబైన్ అయితే ఇంకా ఫ్రెండ్షిప్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. ఇట్స్ వెరీ నైస్. ఇది 2-day ప్రోగ్రామ్. చాలా ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ డే కొన్ని ఈవెంట్స్ ఉంటాయి, సెకండ్ డే మోస్ట్లీ కల్చరల్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. బాగుంది. లైక్ ఇప్పుడు అన్ని స్టాల్స్ ఉన్నాయి. స్టాల్స్ అందరూ వచ్చి పర్చేస్ చేసుకుంటారు. సో ఇక్కడ మనకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉంటుంది. ఎలా అమ్మితే, ఇప్పుడు మేము అందరం కామర్స్ స్టూడెంట్స్, సో మాకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అనమాట. ఇది సెయింట్ మేరీస్ కల్చరల్ ఫెస్ట్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ అన్ని స్టాల్స్ ఉన్నాయి. అందరూ డాన్స్ చేస్తున్నారు, సాంగ్స్ పెట్టేసి అందరూ వచ్చారు ఇక్కడికి. రేపు ఉంటుంది కల్చరల్ ఫెస్ట్. ఈరోజు అన్ని ఎస్ఏ రైటింగ్ అవన్నీ ఉంటాయి. అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, అన్ని తింటున్నారు స్టాల్స్ లో. చాలా మంచిగా చేశారు. కేవలం పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతున్న విద్యార్థులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో బిజీగా కనిపించారు. వారిలో ఉత్సాహం ఉప్పొంగింది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలతో విద్యార్థులు అన్ని విధాలుగా ఎదిగేందుకు దోహదపడతాయి. రాజకీయాల్లో రాణించేందుకు విద్యార్థులు పోటీ పడుతున్నారు. కాలేజీ రోజుల్లోనే పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. దేశ భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలను వేసే నేతలు కళాశాలలోనే తయారవుతున్నారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎన్నికల పర్వం ఆకట్టుకుంది. ఆ విశేషాలను ఇప్పుడు తిలకిద్దాం. విల్లామేరీ కళాశాలలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి. పాటలు, ఆటలు సర్వసాధారణం. కానీ విల్లామేరీ కళాశాల విద్యార్థులు మాత్రం వినూత్న కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. 15 రోజుల పాటు పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన విద్యార్థులు చివరిగా నిర్వహించిన ఎన్నికల పర్వం కార్యక్రమం విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. విద్యార్థినులు రాజకీయ నేతలుగా అవతారమెత్తి ప్రచారం నిర్వహించారు. తమ పార్టీల ఎజెండాలను విద్యార్థుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. వారు ప్రచారం చేసే తీరు చూస్తుంటే నిజమైన రాజకీయ నేతలను తలపించారు. Our party is Hindustan Ki Awaaz. We chose the name Hindustan Ki Awaaz because there are so many evils happening in our society. They're wrong and people are scared to speak against them. So we want all of them to raise their voice against all the wrong happening in our society and let Hindustan Ki Awaaz reach the pinnacles of success. Our symbol, which is the bird, represents peace. And hand represents humanity, and this hand represents unity, and our face represents humanity. Our logo is the thumbprint. We chose the thumbprint because we believe that a thumbprint is what makes a person unique. Every human has a different thumbprint, right? And in the same way, every person is different as an individual. So we believe that everybody may be different, but when we are united as citizens, we can do something great. We can make India a better place. We believe that a country like India deserves better than what it has right now, and we want to make it the place that we think it deserves. So we are here to make a change, to be the change and to bring a difference. So please help us and support. ఇటువంటి వినూత్న సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం వల్ల విద్యార్థుల్లో సృజనాశక్తి పెరగడమే కాకుండా ప్రస్తుత భవిష్యత్తు రాజకీయాలపై అవగాహన కల్పించే అవకాశం ఉంటుంది.
జీవనోపాధి కోసం విదేశాలకు వెళ్తున్న వారిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన వారు 75% ఉన్నారని ఓవర్సీస్ మ్యాన్ పవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జనరల్ మేనేజర్ డాక్టర్ కేవీ స్వామి చెప్పారు. హైదరాబాద్ లోని ప్రైవేటు హోటల్లో నిర్వహించిన ఇండియా మైగ్రేషన్ వర్క్ షాప్ లో పాల్గొన్న ఆయన విదేశాలకు వెళ్తున్న మహిళలు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని చెప్పారు. ప్రధానంగా వీసా సమస్య, పాస్పోర్ట్ లేకపోవడం, వేధింపులు వంటి అధికంగా ఉన్నాయని వాటిని కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకునేందుకు ఒక పత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమానికి విదేశాల నుండి, దేశ నలుమూలల నుండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి 100 మంది ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. ఉద్దేశము ఏమిటంటే ముఖ్యంగా ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, కడప, హైదరాబాద్ జిల్లాల నుంచి ఇంటి పని చేయడానికి వెళ్ళేటటువంటి హౌస్ మేట్స్ ఎదుర్కొనేటటువంటి సమస్యలు, వాటిని అవగాహన చేసుకోవడము, వారికి ఏదైనా శిక్షణా కార్యక్రమాల ద్వారా వారికి సరైనటువంటి జీతం కానీ, వారికి సేఫ్టీ కానీ, సెక్యూరిటీ కానీ ఉండేటట్లు చూడడం అనేది ఉద్దేశము. ఈ ప్రోగ్రాంకు ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్, ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ లేబర్ మరియు విదేశీ సంస్థలు, ట్రైనింగ్ ప్రొవైడర్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్, ఎన్జిఓస్ వీళ్ళంతా వచ్చారు. సో వీరి ద్వారా ఒక చర్చా వేదికలో వచ్చినటువంటి రికమెండేషన్స్, వారు చెప్పేటటువంటి విషయాల మీద కూలంకషంగా చర్చించి భారత ప్రభుత్వం వారు ఈ ఇంటి పరివారాలకు వెళ్ళేటటువంటి వారికి అందరికీ ఖచ్చితంగా శిక్షణ ఇచ్చి, వారికి మంచి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి, ప్రభుత్వం చేత అప్రూవ్ అయినటువంటి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి, వారు సరైన రీతిలో వెళ్ళేటటువంటి మైగ్రేషన్, రెగ్యులర్ మైగ్రేషన్కు తోడ్పడాలనేటటువంటిది ఈ కార్యక్రమము. దీని ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోను మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోను వెళ్ళేటటువంటి ఇంటి పని వారులకి సరైనటువంటి సహకారం అందిస్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాము. చాలా వరకు రికమెండేషన్స్ వచ్చాయి, అవన్నీ పరిశీలనలో ఉంటాయి. భారత్ లో సూపర్ హీరో ఎవరు అనే ప్రశ్న వస్తే మొట్టమొదటిగా మనకు తట్టే పేరు మిల్కా సింగ్. పద్మశ్రీ మిల్కా సింగ్ భారత్ సత్తాను, కామన్వెల్త్ లో మొట్టమొదటి అథ్లెటిక్స్ మెడల్ ను గెలిచిన ఒక హీరో. ఆ తర్వాత 1960 ఒలింపిక్స్ గేమ్ లో ప్రపంచ 4వ స్థానంలో నిలిచి ప్రేక్షకుల మధ్యని గెలుచుకున్నాడు. అందుకే మిల్కా సింగ్ ని ఫ్లయింగ్ సింగ్ గా పిలుస్తారు. భారత్ లో సూపర్ హీరో అథ్లెట్ ఎవరు అనే ప్రశ్న వస్తే మొట్టమొదటిసారిగా మనకు తట్టే పేరు మిల్కా సింగ్. పద్మశ్రీ మిల్కా సింగ్ భారత్ సత్తాను, కామన్వెల్త్ లో మొట్టమొదటి అథ్లెటిక్స్ మెడల్ ని గెలిచిన ఒక హీరో. ఆ తర్వాత 1960 ఒలింపిక్ గేమ్స్ లో 4వ స్థానంలో నిలిచి ప్రేక్షకుల మదిని గెలుచుకున్నాడు. అందుకే మిల్కా సింగ్ ని ఫ్లయింగ్ సింగ్ గా పిలుస్తారు. ఈ ఆదివారం హైదరాబాద్ లో జరుగుతున్న 10K రన్ లో మిల్కా సింగ్ పాల్గొనడం విశేషం. मैं मिल्खा सिंह बोल रहा हूं. मुझे पता चला है कि हैदराबाद के अंदर 10 किलोमीटर यूनिटी रन जो है वहां पे हो रहा है, और उस रन के अंदर 10 किलोमीटर जो है उसके अंदर मुझे ये भी पता चला है कि बहुत से हजारों लोग जो हैं हैदराबाद से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके अंदर स्कूल के बच्चे भी हैं, कॉलेजेस के बच्चे भी हैं, और सीनियर सिटीजन भी हैं, लेडीज भी हैं, लड़कियां भी हैं, सब लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. मैं 30 नवंबर को हैदराबाद आऊंगा और उस रेस को फ्लैग ऑफ करूंगा और आप लोगों से मिलूंगा. मेरी बेस्ट विशेज ऑर्गेनाइजर्स को, मेरी बेस्ट विशेज पार्टिसिपेंट्स को. जय हिंद. హైదరాబాద్ 10K రన్ లో చారిటీకి ప్రాధాన్యత పెరిగింది. 55 స్వచ్ఛంద సంస్థలు యునైటెడ్ వే ఆఫ్ హైదరాబాద్ ద్వారా సమాజంలో అణగారిన ప్రజలకు ఆర్థిక సహాయం అందించేందుకు పరుగులో పాల్గొంటున్నారు. హైదరాబాద్ కు చెందిన పలువురు చిన్నారులు 50,000 రూపాయలు సేకరించి పేద ప్రజలకు అందించేందుకు ముందుకు వచ్చారు. ఈ నెల 30న హైదరాబాద్ 10K రన్ జరగబోతుంది. మరి దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి చాలా మంది ఎంతో ఉత్సాహంగా కూడా వచ్చారు ఇక్కడ. మరి వాళ్ళని అడిగి మరిన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం. You see many needy people are out there, like orphans and and old people who don't have families to support them, and we are privileged, so I think it is our responsibility to take care of them. So I want to run for them and raise money for them. రాహుల్, మరి ఈ 10K రన్ లో ఎందుకు సేవ చేయాలనుకుంటున్నావు? ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థకి ఎందుకు సేవ చేయాలనుకుంటున్నావు ఈ ఏజ్ లో?
సో యాక్చువల్లీ ఏంటిదంటే ఎవ్రీవన్ అందరూ ఒక జస్ట్ జాయ్ అండ్ ఈవెన్ ఇంకా జస్ట్ ఫర్ ఫన్ అలా రన్ చేస్తారు. నేనైతే ఒక కాజ్ కోసం రన్ చేయాలని, సో దానికోసం అలా మోటివేషన్ తీసుకుని మా పేరెంట్స్ హెల్ప్తో ఈ 10K రన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను డ్రీమ్ రన్నర్గా. యజ్ఞ ఫౌండేషన్ ఆర్గనైజేషన్కి హెల్ప్ చేస్తున్నాను ఈ 50,000 ఇస్తానికి. ఈ యజ్ఞ ఫౌండేషన్ ఏంటంటే ప్రివిలేజ్ పీపుల్కి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తారు. సో ఈ 50,000 వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తారు. ఈ 50,000 ఎలా కలెక్ట్ చేస్తున్నానంటే పీపుల్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి కలెక్ట్ చేస్తాము. ఇంకా మా ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అడిగి ఈ 50,000 కలెక్ట్ చేసి యజ్ఞ ఫౌండేషన్కి ఇస్తాం. వాళ్ళు ఈ మనీని ఇంకా అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ పీపుల్కి ఎడ్యుకేషన్లో వాడతారు. ఇంకా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ అండ్ ఇంకా A to Z ఇంకా వాళ్ళు ఏమైనా నీడ్స్ ఏమైనా ఉంటాయో అవి వాడతారు. రైట్ రాహుల్, మరి ఇన్ ఫ్యూచర్ కూడా ఇలాంటి హెల్ప్ చేసే ఛాన్స్ ఉందంటావా? ఉంది. 61 స్వచ్ఛంద సంస్థలకు హెల్ప్ చేయడానికి ఈ పిల్లలంతా 10K రన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వచ్చారు. మరి వీళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొనాలని ఆశిద్దాం. ఇవి జెమినీ న్యూస్ రాజధాని నగర ప్రత్యేక వార్తలు. నమస్కారం. జెమినీ టీవీ తెలుగు సినిమా తారాలోకం కలిసి నిర్వహిస్తున్న 12 గంటల అద్భుత వినోదానికి సిద్ధమవుతుంది.